نبی میرا نبی، لا الہ الا اللہ، تیرا نبی میرا نبی، لا الہ الا اللہ، اس کا نبی اس کا نبی. لا الہ چھوڑو یور میں لگی جھام کاٹا یہ سائڈ سائڈ ہے سبھی سائڈ ہے سائڈ آ جاؤ سائڈ گاڑیوں کو چھوڑو. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، نبی سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا نبی میرا نبی، لا الہ الا اللہ، تیرا نبی میرا نبی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، غلام ہم غلام، ہم محمد کے غلام، غلام ہم غلام، ہم محمد کے غلام. زندگی کے تین نشان، اللہ محمد اور قرآن، زندگی کے تین نشان. اللہ محمد اور قرآن. لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک. اللہم لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک. جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. بے شک حضور علیہ السلام نے انسانیت کو درس دیا کہ کس طریقے سے انسانوں نے زندگی گزارنی ہے. جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں. نہ کہ صرف انسان مسلمانوں کے لیے بلکہ چرند پرند موذی جانور جنگلات ہر کسی کے لیے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنائے گئے ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر کچھ جو ہمیشہ سے آئے اور اس نظام کو، اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے یہی کچھ شر پسند عناصر جنہوں نے ہمیشہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کی. ہم ان شر پسند عناصروں کے خلاف پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو جلد سے جلد سلاخوں کے پیچھے لگایا جائے تاکہ دوبارہ وہ کسی دینی رہنما کے اوپر انگلی نہ اٹھائے. ارے کانپور کے اندر 7 سے 8 لوگوں کے اوپر FIR لگائی گئی اس وجہ سے کہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لینا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، گاڑیوں کو چھوڑو، گاڑیوں کو چھوڑو. یو برونٹ. اس کے بعد یوپی کے اندر جو اس وقت جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، جو ہمیشہ سے مائنورٹیز کے اوپر ظلم کرتا آ رہا ہے. ارے یوگی آدتیہ ناتھ، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تجھے سیاست کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے اسمبلی کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کہیں جا اور وہاں پہ بھیڑ بکریوں کو چرا، تیری وہی حیثیت ہے. تجھے معلوم ہی نہیں ہے اسٹیٹ کو کیسے چلایا جاتا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو کیسے ہاتھ کے اندر رکھا جاتا ہے. تو کبھی کسی کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، کبھی کسی کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے. شرم آنی چاہیے تجھ پہ، تجھے شرم آنی چاہیے. اس لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بار بار حضور علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں. میرے پاس اس وقت موبائل کے اندر بھی 2-3 ایسے انسیڈنٹس ہیں، میں نے پوسٹ سنبھال کے رکھی ہے جس میں حضور علیہ السلام کی شان کے لیے گستاخیاں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی شان کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہمیں للکارنا چھوڑ دو. مجھے میرے رب کی قسم جب ہم سڑکوں کے اندر آ جائیں گے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. ہم سر پہ کفن باندھ کر آ جائیں گے، تمہارا نام اس روئے زمین سے ہٹا کر لے جائیں گے. نعرہ تکبیر، میں نے پہلے بھی عرض کیا
3 पैसे अभी तक मुझे लगे। कितने? तुम्हें मालूम है ख्वाबे गफलत के अंदर सोए हुए मुसलमानों, क्या किसी ने आह किया? किसी ने आवाज उठाई? क्यों मेरे ऊपर पैसे लगे 3 अभी तक? सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने के लिए। हाँ, किसी के ऊपर जुल्म होता था आवाज उठाते थे, कहीं पे कोई मसला होता आवाज उठाते थे, लेकिन किसी ने आज तक साथ नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, इसका हक भी अदा किया करो। तुम्हें मालूम ही नहीं। अरे साहबा कहते थे हमारा जान, हमारा वक्त, हमारा सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान। सब कुछ कहते हैं, सारा का सारा कुर्बान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए जब तक ना तेरी चाल के अंदर आ जाए किसी को कबूल नहीं करूंगा। पढ़ते रहो रात भर नमाजें, पढ़ते रहो तहज्जुद, देते रहो ज़कात, पढ़ते रहो तहज्जुद, जब तक ना हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे सीने के अंदर, तेरे बच्चे से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरे नबी की, तेरी जमीन से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरे नबी की, तेरी माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरे नबी की जब तक ना हो, तब तक तू कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये रब्बे कायनात का ऐलान है। कौन सा इस्लाम का कलमा हम पढ़ते हैं? अरे इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर आया और पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का पैगाम लाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने किसी गैर का जनाजा निकलता था, हुजूर अलैहिस्सलाम रोते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक ऊंट आता है और अपने मालिक की शिकायत करता है और कहता है मेरा मालिक मुझसे ज्यादा काम लेता है लेकिन मुझे खुराक कम देता है। अरे बदबख्त इंसान, तू उस नबी के ऊपर ताने करता है, तो उस नबी के ऊपर लबकुशाई करता है जिस नबी ने इंसानों को छोड़ो जानवरों के हुकूक बताए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते के अंदर कोई भी तकलीफ दे चीज को उठाओगे सदके का सवाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जंगलों के अंदर दरख्तों को लगाओगे सवाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरियाओं को बहाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुओं को इम्प्लीमेंट करो, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारे दिल के अंदर डर है। किस चीज का डर है? अरे लोगों, तुमने मरना नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा है, कब्र के अंदर नहीं जाना। आज का मुसलमान जिना के अंदर खत्म हो गया, शराब के अंदर लथपथ है, जुए के अंदर लथपथ है। यहाँ से कोसों दूर जाकर 10 किलोमीटर जाकर 15 किलोमीटर जाकर वहां पे जिना के अड्डे चलाता है, शराब पीता है, शराब जुए खेलता है। लानत है मुसलमान तेरी जिंदगी, ऐसी जिंदगी के ऊपर। तू आज कहता है मैं नबी का गुलाम हूँ। नबी का गुलाम तो साहबा थे। साहबा ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मेरे साहबा जान दे दो, जान दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया माल दे दो, माल दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वक्त दे दो, वक्त दिया। बच्चे मांगे, बच्चे दिए। आज किस नबी का नाम हम लेते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं यूपी गवर्नमेंट से, योगी आदित्यनाथ से, वहां पे उसके जो वज़रा हैं उनसे, वहां पे उनकी जो गवर्नमेंट है उनसे, बंद करो ये जुल्म सितम के पहाड़ उठाना। माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया जाता है, बार बार कुछ शर पसंद अनासिर ऐसे होते हैं। अरे तू छोड़ असेंबली और वहां पे जा कहीं किसी घोड़े को चार या कहीं अस्तबल के अंदर काम कर। तेरा काम असेंबली के अंदर नहीं है। तुझे मालूम ही नहीं स्टेट कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तुझे सिर्फ यही है मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू। तुझे सिर्फ ऐसे यही आता है। इसी बात के ऊपर तूने हुकूमत बनाई हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तुम लोगों ने खराब किया, तुम सियासतदानों ने। अरे तुम सियासतदान कहाँ मर गए आज? इस वक्त पूरी आलम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के शान के अंदर गुस्ताखियां करते हो। लानत तुम्हारी सियासतों के ऊपर। एक कभी मुंह नहीं फटा, किसी की भी जबान नहीं निकली, किसी ने भी नहीं कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखियां होते हैं, हम मुजम्मत कर दिए। अरे इससे तुम्हारी कुर्सी जाएगी। लानत मारते तेरी कुर्सी के ऊपर, जूते की नोक के ऊपर वो सियासत जिस सियासत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका ना हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए आज़म करो इंशाअल्लाह, जब तक जान है
तब तक अल्लाह के नबी के तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारी है, ठीक है इंशाल्लाह। जब तक वक्त है तब तक हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। जब भी अल्लाह के नबी हमें कुछ भी मांगेगा हम दिया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसलिए आइंदा भी जब कुछ भी होता होगा दिल से बात कहा करो, दिल से बात कहा करो, ठीक है इंशाल्लाह। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सबसे गुजारिश है हुजूर के तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारो, इंसानियत के लिए काम करो, इंसानियत के दुख के अंदर शरीक हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इस जमीन के अंदर भी चमकाएगा और आखिरत के अंदर भी चमकाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।